Can you say যে what's the article about? আজকের আর্টিকেলটা কি বিষয় নিয়ে আছে? Give me it. Very interesting one. শেখার পদ্ধতি নিয়ে আছে and I think you should also enjoy it. Alright, so let's see what our viewers are thinking right now. So, good evening everyone. I'm your host Hassan Prottoy and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. I hope you're near and far wherever you are. I hope you're enjoying the weather. The winter is about to come and the storm just passed away, and hopefully everyone is safe and sound. Alright, so we're going to read an article in this evening session, and it's all about blended learning. I know this is a new concept for most of the people, I think, know that already, but yes, we're going to learn about it and the usefulness and benefits and everything. Right? Discuss all about this. সো আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল বা কোয়ালিটি দিতে হবে হাই, আর ডেসক্রিপশনে তো লিঙ্ক দেওয়া থাকবেই। কমেন্ট বক্সে কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন জানানোর অনুরোধ রইল। সো লেটস স্টার্ট দ্য আর্টিকেল। আই থিঙ্ক মিস্টার রাজীব ইউ আর রেডি, রাইট? Yes, sir. লেট আস বিগিন। Sir, before start the reading, I want to know something. শিওর শিওর। Blended means sir মিশ্র, মিশ্রণ, ইয়েস। দ্যাট মিন্স আমরা মানে বেশ কিছু সব কিছু করা এরকম কিছু বোঝাইছে। না না না, বেশ কিছু মেথডের মিশ্রণ থাকবে সেখানে, ঠিক আছে? যে এখানে বেসিক্যালি দুটো জিনিস টার্গেট করা হয়েছে, একটা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসেস অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্লাসেস। এটা আসলে প্যান্ডেমিকের সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছে। তো এটা দুটো মিলিয়ে Yes. কিভাবে একটা মানে পারফেক্ট শিক্ষা ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিয়ে এসেছে। ওকে, সো টাইটেল থেকে শুরু করি Yes, আমরা। sir. Okay, sir. Blended mode is a more effective method for learning. Here is why. Educational institution can start with a blended mode where examination and extra classes could be held physically while the usual classes continue online. This would be save time and be cost effective for all students. Although I have graduated, I am still present in a some Facebook group from my university. Just a few days back, I noticed a person posting on one of those groups about how much we misses in-person classes. But now that the educational institution have recommended on-campus classes, Recommends. surprisingly posted that sorry, sir, Recommends. yes, sir, recommends Yes. on-campus classes are surprisingly posted that he prefers online classes over in person. Perhaps over the last 2 years, he missed the environment, the hangouts, the group projects, and everything else so much that he really was just looking forward to going back to campus. Then Dhaka City happened to To some A. of the Exact নাম top-rated বলা হচ্ছে না। university in Dhaka. এ Sorry, হবে, sir. এ মানে এটা হচ্ছে জাস্ট নাম থাকে না, নাম বলেনি, বলেছে এ আর বি, দেন ঢাকা সিটি হ্যাপেন টু এ। To a okay, sir. Some of top rated university in Dhaka are situated in outlying places where a majority of the students have to travel far from home to reach their destination. Not every student lives near Boshundara. লিভস, এটা লাইভ না, Madani even লিভস। lives, okay, sir, lives never near Boshundara, Madani Avenue or Sabar. But thanks to Dhaka unbearable traffic, students lost a number of hours sitting in the ওকে, gridlock. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি লুজ, এটা হ্যাঁ লস না, এল ও ডাবল এস হচ্ছে লস, এটা হচ্ছে লুজ। সো একটু প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো একটু খেয়াল করেন মিস্টার রাজীব, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক এ লিটল মোর অন দিস। অলরাইট, সো সবাই একটু খেয়াল করি। সবার কি আর্টিকেলটা ওপেন আছে? একটা আওয়াজ দেন দেখি। মিস্টার মুস্তফা, মিস তাবাসসুম, মিস ফারজানা। Yes, sir. ওকে, একজনের আওয়াজ পেলাম, বাকি মাইক্রোফোন অফ করা, শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার। ওকে, সেকেন্ড পারসনের কাছ থেকে আওয়াজ পেলাম। Alright, so blended mode is a more effective method for learning. Here is why. Educational institutions can start with a blended mode where examinations and extra classes স্যার could be. আপনার আওয়াজটা মনে হয় মেবি একটু ছোট আসতেছে মেবি। Okay, এখন কি অবস্থা? I have এখন ঠিক আছে স্যার। alright.
Okay, so educational institutions can start with a blended mode where examinations and extra classes could be held physically while the usual classes continue online. This could save time and be cost effective for all students. সো নেক্সট প্যারাতে চলে যাব ব্লেন্ডেড লার্নিং নিয়ে তো আমি একটু আইডিয়া দিয়েছি যেটা কীভাবে যাচ্ছে অলরাইট সো তারপর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রতীকী ছবি ইউনিভার্সিটিতে সব একসাথে বসে আছে ক্যাম্পাসে Although I have graduated, I am still present in some Facebook groups from my university. Just a few days back, I noticed person A. ওই যে মিস্টার রাজীব জিজ্ঞেস করছিলেন না যে এটা আসলে কেন আসলো ঢাকা সিটি হ্যাপেন টু এ সো ওইটা হচ্ছে পার্সন এ নাম উল্লেখ না করে জাস্ট তাকে বলা হচ্ছে পার্সন এ So I noticed person A posting on one of those groups about how much he misses in-person classes. But now that the educational institutions have recommenced on-campus classes, surprisingly posted that he prefers online classes over in person. এখানে খেয়াল করেন এখানে এটা কিন্তু আর্টিকেল অর্থে যাচ্ছে না সো আমি নর্মালি পড়তে পারছি না যেমন এ সারপ্রাইজিংলি পোস্ট বলতে পারছি না এ সারপ্রাইজিংলি পোস্টেড দ্যাট মানে এটাকে আলাদা করে নাউন বলতে হচ্ছে আমার নট অ্যান আর্টিকেল Perhaps over the last 2 years he missed the environment, the hangouts, the group projects and everything else so much that he really was just looking forward to going back to campus. Then Dhaka City happened to A. Some of the top rated universities in Dhaka hang out. একটু বলবো আমি পড়বো পড়া শেষ করি ইন্টারাপ্ট করলে কষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে আমি পুরোটা এক্সপ্লেন করব জাস্ট টেক এ লুক অ্যাট ইট Some of the top rated universities in Dhaka are situated in outlying places where a majority of the students have to travel far from home to reach their destinations. এখন একটু প্রনাউন্সিয়েশনটা ফলো করেন সবাই আর চোখ বুলান আমার সাথে অলরাইট Not every student lives near Boshundhara, Madani Avenue or Savar, but thanks to Dhaka's unbearable traffic, students lose a number of hours sitting in the gridlock. Alright, so এবার হচ্ছে একদম শুরুতে চলে যাব ব্লেন্ডেড মোড এটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি যে একটা মিশ্রণ টাইপের অনলাইন এবং ফিজিক্যাল ক্লাসের একটা মিশ্রণ এবং শেখার উপায় এই ব্লেন্ডেড মোডটা হচ্ছে একটা কার্যকরী উপায় শেখার জন্য এবং হেয়ার ইজ ওয়াই মানে এখানে বলা হচ্ছে কেন অলরাইট সো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস ক্যান স্টার্ট উইথ এ ব্লেন্ডেড মোড এখানে বলা হচ্ছে কি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট তো আমরা জানি কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাইট তারা শুরু করতে পারে একটা ব্লেন্ডেড মোডে যেখানে পরীক্ষা এবং এক্সট্রা ক্লাসগুলো সরাসরি হতে পারে আর সাধারণ ক্লাসগুলো অনলাইনে চলতে পারে এটা সময় বাঁচাবে এবং সমস্ত স্টুডেন্টের জন্য কস্ট ইফেক্টিভ হবে কস্ট ইফেক্টিভ মানে কি সুন্দর একটা ফ্রেজ কিন্তু কস্ট ইফেক্টিভ মানে খরচ কমাবে সাশ্রয়ী খরচ হবে কমাবে সাশ্রয় হবে সহজ কথা হ্যাঁ মেইন কথা ধরতে পেরেছেন দিস ইজ গুড অলরাইট সো তারপর একটা ঘটনার কথা বলা আছে অ্যাজ ইউজুয়াল যে যিনি লিখছেন রিপোর্টটা লিখছেন ওর নামটা কি রাফিদ এলাহি চৌধুরী সো উনি বলছেন অলদো আই হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড যদিও আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ আমি এখন আমার ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু গ্রুপের মধ্যে আছি তো জাস্ট এ ফিউ ডেজ ব্যাক কিছুদিন আগেই একজনকে আমি নোটিস করলাম মানে পার্সন এ বলা হচ্ছে ওনাকে নাম উল্লেখ করছেন না তো উনি ওই গ্রুপের মধ্যে যে কোনো একটা গ্রুপে পোস্ট করেছেন যে উনি ইন পার্সন ক্লাসেস মানে সশরীর উপস্থিতি যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো কতটা মিস করছেন মানে আবার যদি ক্লাসে ব্যাক করতে পারতাম এই ধরনের ব্যাপার তো বলা হচ্ছে যে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন ক্যাম্পাস ক্লাসেস মানে আমরা যেটাকে ফিজিক্যাল ক্লাস বোঝাই সেটা তারা রিকমেন্স করেছে রিকমেন্স মানে কি বলেন দেখি পুনরায় চালু করা হ্যাঁ কমেন্টস মানে হচ্ছে শুরু করা মিস্টার মোস্তফা হয়তো ধরতে পেরেছেন তাই না গেস করেছেন না এটা জি স্যার এটা একটা ব্যাপার এটা আমার খুব পছন্দের জিনিস যে সব ওয়ার্ডের মানে জানতে হবে বিষয়টা এমন না কারণ আমরা তো ডিকশনারি না বাট গেজিং পাওয়ারটা ভালো থাকলে কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি অর্থ ধরা যায় পুনরায় শুরু করা এবং ওই ব্যক্তিটা সারপ্রাইজিংলি পোস্টেড যে উনি অবাক করা বিষয় হচ্ছে উনি এটা পোস্ট করেছেন যে উনি সরাসরি ক্লাসের চাইতে অনলাইন ক্লাসটা বেশি পছন্দ করছেন প্রেফার মানে অধিকতর পছন্দ করা কোনো কিছুর চাইতে বেশি ওকে পারহ্যাপস এটা খুব সুন্দর একটা লিংক আছে এটা মানে কি সম্ভবত ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স এইটুকুর মানে কি মিস্টার রাজীব ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স বিগত 2 বছরে ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স হচ্ছে বিগত 2 বছরে উনি এনভায়রনমেন্টটা মিস করেছেন এই প্যারাটা একটু ট্রান্সলেট করে দেন দেখি মিস্টার রাজীব পারহ্যাপস ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স আপনার মত স্যার
সম্ভবত ওভার দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স, বিগত 2 বছর জুড়ে হি মিসড দ্য এনভায়রনমেন্ট, এভাবে না সে মিস্টার রাজীব, পরিবেশটা একটা একটা লাইন না করে টানা ট্রান্সলেট পুরাটা করেন দেখি। হ্যাঁ, পুরো প্যারাটা ট্রান্সলেট করে ফেল। ওকে, missed the environment, the hangouts, the group project, and everything else so much that he really was just looking forward to going back to campus. বলছে সম্ভবত বিগত 2 বছর যাবত সে পরিবেশ মিস দ্য এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশটা মিস করতেছিল, হ্যাংআউট মিস করতেছিল, এবং গ্রুপ যে প্রজেক্ট গুলো আছে এবং এছাড়াও অন্যান্য যে কাজগুলো আছে মিস করতেছিল, এবং সে চাচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্পাসে ব্যাক করতে, ক্যাম্পাসে যেতে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর পরের প্যারাটাতে আমরা চলে যাই। এখানে কি আননোন কোনো শব্দ আছে দেখেন তো মিস্টার রাজীব, আপনার কোনো অপরিচিত শব্দ আছে কিনা বা কারো কোনো অপরিচিত শব্দ আছে কিনা এবার জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাংআউট একটা প্রশ্ন এসেছিল, রাইট? হ্যাংআউট জিনিসটা কি? এই যে আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল ঘোরাফেরা করতে যাই না, যে আজকে চল আমরা কোনো একটা জায়গায় বসে আড্ডা দিব, এটাই হচ্ছে হ্যাংআউট একটা টার্ম। এটা হচ্ছে পপ কালচার টার্ম বলা যায়, ঠিক আছে? যে আড্ডা দেওয়া, চিল করা, আগে আড্ডা দেওয়া ছিল, এখন হয়েছে কি চিল করা। ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ এ হ্যাং আউট, যে চিল করা। চিল মানে হচ্ছে কি ঠান্ডা, সো আমরা ঠান্ডা হবো কেন, সো লেটস গো ফর এ রাইড, চলো ঘুরতে যাই। সো কাইন্ড অফ লাইক দিস, এটা হচ্ছে একটা আঞ্চলিক একটা টার্ম চলে আসে। রাইট, সো আই থিঙ্ক হ্যাং আউট মানে বুঝেছি। আর কোনো শব্দ আছে যেটা আননোন? সবাই একটু শেয়ার করেন দেখি এই প্যারা এবং তার পরের প্যারাতে। লুকিং ফরওয়ার্ড কি কোনো ফ্রেজ? ইয়েস, লুকিং ফরওয়ার্ড, এটা মানে কি মিস্টার রাজীব বলেন দেখি? এটা নাউন ফ্রেজ না স্যার? কাইন্ড অফ, আই ক্যানট ফুলি রিমেম্বার, আমার মুখস্থ নাই, বাট লুকিং ফরওয়ার্ড টু একসাথে মেবি আসে, তাই না? জি স্যার। মানে কি লুকিং ফরওয়ার্ড শুধু একা আসে না, সাথে টু নিয়ে আসে। লুকিং ফরওয়ার্ড টু কি মানে করতে? ক্যাম্পাসে ব্যাক, ক্যাম্পাসে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য যে একটা প্রচেষ্টা, এইটা বুঝাইতেছি। হ্যাঁ, ওই বাংলা একটা সুন্দর শব্দ আছে, মুখিয়ে থাকা, অপেক্ষায় থাকা। মুখিয়ে থাকা যে একটা শব্দ আছে, আই এম ওয়েটিং ফর দিস ইগারলি, এটা হচ্ছে সেই লুকিং ফরওয়ার্ড টু। তারপর আর কোনো শব্দ আছে? স্যার আর একটু বলবেন, লুকিং ফরওয়ার্ড টু কি বলছেন? লুকিং ফরওয়ার্ড টু, শুধু লুকিং ফরওয়ার্ড না, মানে আমি অপেক্ষায় আছি, মুখিয়ে থাকা যেটাকে বলে, বাংলা একটা শব্দ আছে মুখিয়ে থাকা। আমি মুখিয়ে আছি যে কখন দেখা হবে, বা ইগারলি ওয়েটিং বলে না, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা, আচ্ছা আচ্ছা, সেটা। অলরাইট, তারপর আর কোনো শব্দ আছে যেটা আমাদের অপরিচিত? ওই পরের প্যারাতে একটা লাইন আছে দেখেন, যে সে খুব আশা ছিল যে আমি ক্যাম্পাসে যাব, সব কিছু মিস করছিল, কিন্তু একটা লাইন লিখেছে, দেন ঢাকা সিটি হ্যাপেন টু এ। এখানে এইটা একটু অদ্ভুত লাইন হয়ে গেল না? তো বোঝা যাচ্ছে না এটা মানে কি, বুঝতে পারছেন কেউ? বলেন তো, কে বলতে পারবেন? দেন ঢাকা সিটি হ্যাপেন টু এ, এর সাথে ঢাকা সিটি হয়ে গেল, এটা তো কোনোভাবে মিলে না, তাই না? হ্যাপেন্ড তো ঘটেছিল বা এখন একটা শহর কিভাবে আপনার সাথে ঘটবে সেটা আমাকে বলেন, কি মনে হচ্ছে এইখানে আসলে ভেজালটা কোথায়, বা এখানে রহস্যটা কোথায়? ঢাকা সিটি হ্যাপেন্ড টু, এটা খুব সুন্দর একটা উপমা আমি বলবো, যে ঢাকা সিটি তার সাথে হয়েছে। হ্যাঁ বলেন মিস্টার রাজীব। মানে এর সাথে ঢাকা সিটিতে এটা ঘটেছিল, এরকম কিছু বুঝাইতেছে। কি ঘটেছিল? এটা ঘটলে তো ইট আসবে, তাই না? এই ধরনের কোনো প্রণাম তো এখানে নাই। যে এর আগের প্যারাতে যে একটা মুখিয়ে থাকার ওইটা মনে টানছে নি। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইন, এবং এই লাইনটার ব্যাখ্যা পরের প্যারা পুরোটা জুড়ে আছে, জানেন? যে তার সাথে এরপর ঢাকা সিটিই ঘটলো, মানে ঢাকা সিটি কাইন্ড অফ লাইক, এখানে পজিটিভ ওয়েতে বলেন, নেগেটিভ ওয়েতে বলে না, যে তার সাথে এখন ভালোবাসাটা হয়ে গেল, দেন সামথিং হ্যাপেন টু হিম, এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটলো, যে সে খুব দিনকাল তার ভালোই যাচ্ছিল, পড়াশোনা সব ভালোই হচ্ছিল, হঠাৎ করে তার সাথে হয়ে গেল এটা, এই ধরনের ব্যাপার, যে তার সবই ঠিক যাচ্ছিল, তার ফিজিক্যাল ক্লাসও ভালো লাগতো, তারপর তার সাথে হইলো ঢাকা সিটির দেখা। এবং ঢাকা সিটিতে যারা রেগুলার যাতায়াত করেন তারা তো একটু আইডিয়া আছে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা, তারপর তার মন থেকে উঠে গেছে যে আমি ফিজিক্যালি ক্লাস করা আমার লাগবে না, এটাই বোঝানো হয়েছে, যে সে চাচ্ছিল সে খুব মানে ফিজিক্যালি ক্লাস করবে, ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডা দিবে, ক্লাস করবে, এনভায়রনমেন্টটা খুব জোস, কিন্তু ঢাকা সিটির খপ্পরে পড়ে তার ওই আশা ভরসা শেষ, এইটাই এক্সপ্লেন করেছে পরের প্যারাতে। সো দেখেন কি বলেছে, সাম অফ দ্য টপ রেটেড ইউনিভার্সিটিস, মানে বলা হচ্ছে ঢাকার কিছু সেরা ইউনিভার্সিটিগুলো কোথায় অবস্থিত? আউটলাইং প্লেসেসে অবস্থিত। আউটলাইং প্লেসেস কি জিনিস বলেন? বাহিরে স্থানে, কি ধরনের স্থান? মানে দূরবর্তী, ঢাকা একটু দূরে, যেমন হচ্ছে মানে মূল শহর থেকে দূরে,
যেমন হচ্ছে কি সাভারের দিকে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, তারপর আরও কিছু কিছু একটু দূরবর্তী জায়গা, পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস করতে গিয়ে একটু দূরে যেতে হয়েছে, তাই না? শহর থেকে মোটামুটি একটু দূরে। তো এখানে কি হতে হয়েছে যে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের মেজরিটি মানে হচ্ছে সিংহভাগ অনেককেই বাসা থেকে ফার ফ্রম হোম মানে দূরে ট্রাভেল করতে হচ্ছে তাদের ডেস্টিনেশন বা গন্তব্যে পৌঁছাতে। কারণ বলা হচ্ছে যে সব স্টুডেন্ট তার বসুন্ধরা থাকে না, বা সাভার থাকে না, বা বাঁদানি এভিনিউতে থাকে না। বসুন্ধরার ওইদিকে হচ্ছে নর্থ সাউথ আছে, তারপর হচ্ছে আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি, এগুলো আছে। তো সবাই তো আর ওইদিকে থাকে না। এবং বলা হচ্ছে যে বাট থ্যাঙ্কস টু ঢাকাস আনবিয়ারেবল ট্রাফিক। এখানে আনবিয়ারেবল ট্রাফিক কি জিনিস বলেন? অসহ্যনীয়, মানে সহ্য করার মতো না, এরকম অসহনীয়, ট্রাফিক। হ্যাঁ, অসহনীয় ট্রাফিককে থ্যাংক ইউ কেন দেওয়া হচ্ছে? এটা একটা খুব সুন্দর ফ্রেজ। মানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ জিনিস, কিন্তু এটাকে থ্যাংক ইউ দেওয়া হচ্ছে কেন? এটা মানে হচ্ছে এই ঢাকার ট্রাফিকের কল্যাণে স্টুডেন্টরা ওই গ্রিড লকে বসে বসে তাদের বেশ কিছু ঘন্টা হারায়, সময় হারায়। গ্রিড লকটা কি? এটাও একটা ফ্রেজ। জ্যাম, এটা হচ্ছে কি গাড়ি একদম নড়তেছে না, লাল গুগল ম্যাপে যখন দেখবেন যে রাস্তায় লাল বাতি জ্বলে আছে, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে একটা গ্রিড লক। অচলাবস্থা বলেন একটা শব্দ আছে না বাংলায়, গ্রিড লকের বাংলা, তো সেটার কথা বলা হচ্ছে এখন। সো এই অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে কিছু ঘন্টা তারা হারিয়ে ফেলে জীবন থেকে। ওকে, তারপর হচ্ছে মোর ওভার কি ঘটছে মিস্টার মোস্তফা, পড়েন দেখি। স্যার একটু আমার সাথে ফলো করতে হবে আর্টিকেলটা, সবাইকে বলা, তাহলে ক্যাচ করতে জি স্যার পারবেন। পাইছি। এই একটু স্লো হয়ে গেছে, নেট স্লো হয়ে গেছে, তো তাই সেজন্য। আচ্ছা আচ্ছা। Moreover, congested কনজেস্টেড buses, আই থিংক, congested হ্যাঁ, congested buses, sourcing স্কর্চিং heat, হিট, scorch- স্কর্চিং, scorch- স্কর্চ, scorching Hmm. scorching heat, pollution, and the time lost among all the racks, all added up to their suffering রাকাস, is rakas sorry, all added up to their suffering is it not a little too much? I bet if people from older Ruckus. generations are reading Ruckus. this right now, they will start with their story of crossing rivers and jungles simply to attend schools. Jokes aside, we do have an option to let that not be our case. 10 years ago, people used to write of letters and wait for weeks and months for them to reach their receptions and receive and response in which the time since the letters were issued. But now that we have smartphones and we can send messages and emails, and instantly we cannot regress to sending and receiving letters. That is because we are because হ্যাঁ, we are evolving from walking up to Okay. social. because we are evolving. Thank you. So let's see কি আছে এই পর্যন্ত। সো খেয়াল করেন মিস্টার মোস্তফা, প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো, হ্যাঁ, উচ্চারণ কিন্তু অনেকগুলো ঝামেলা আছে, খেয়াল করেন, শোনেন আমার সাথে সাথে এবং দেখেন, ঠিক আছে? সবাই খেয়াল করতে বলবো। Moreover, congested buses, scorching heat, pollution, and the time lost among all the ruckus, এটা আসলে একটু উচ্চারণটা ভিন্ন হবে, ruckus will all add up to their suffering. Is it not a little too much? I bet if people from older generations are reading this right now, they will start with their story of crossing rivers and jungles simply to attend school. Jokes aside, we do not have an option to let that not be our case. Many years ago, people used to write letters and wait for weeks and months for them to reach the recipients and receive a response in twice the time since the letters were issued. But now that we have smartphones and we can send messages and emails instantly, we cannot regress to sending and receiving letters. That is because we are evolving.
সো এইটুকুর মধ্যে যেটুকু পড়লাম আমাকে একে একে বলেন দেখি সবাই যে আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি কি আছে। স্যার সোর্সিং তো খোঁজা না স্যার। স্কর্চিং, এটা উচ্চারণটা আমি আগেই বলেছি, ক্লিয়ার? স্কর্চিং হিট। সরি স্কর্চিং, সরি স্যার। এটা হচ্ছে গা জ্বালানো রৌদ্র বলে না, যে একদম চামড়া পুড়ে যাচ্ছে এরকম ফোসকা পড়ে যাবে, ওই রৌদ্রটাকে স্কর্চিং হিট বলে। রোদের তীব্রতা বোঝানোর জন্য এই ওয়ার্ডটা আসে। তারপর বাসেস সরি আবার একটু বলতে হবে, শুনতে পাইনি। কি বাসেস? কনজেস্টেড কনজেস্টেড বাসেস হচ্ছে কনজেশন, মানে হচ্ছে এটা গুগল ম্যাপেও পাবেন। ঘনবসতি। না, এখানে ঘনবসতি অর্থে আসবে না। কনজেস্টেড বাসেস মানে হচ্ছে গাদাগাদি করা, ওই যে বাসের দাঁড়ানোর জায়গা নেই এরকম ভিড়, গাদাগাদি করা বাস, মানুষ ভরা বাস। তারপর জোকস অ্যাসাইড জোকস সাইড হচ্ছে মস্করা বাদ দিয়ে, এটা লাইনটা এক্সপ্লেইন করার সময় বুঝবেন যে কেন বলা হচ্ছে, এটা একটা ফ্রেজ। তারপর ওকে আর কিছু আছে? ইভলভ ইভলভ হচ্ছে বিবর্তিত হওয়া, আপগ্রেড হওয়া, চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা এটার কথা বলা হচ্ছে, আমরা বিবর্তিত হচ্ছি। রিগ্রেস হ্যাঁ, রিগ্রেস খুব সুন্দর একটা শব্দ, এর মানে হচ্ছে পিছিয়ে আসা। তারপর আর কোন শব্দ আছে অপরিচিত? ইভলভিং তো কি ভাইয়া? ইভলভিং হচ্ছে ওই যে সাপোজ কি বলে এটাকে, আগে মানুষ হচ্ছে কি করতো, সাইকেল চালাতো, রাইট? পর আস্তে আস্তে মানুষ ইভলভ হয়ে মোটরসাইকেল আপগ্রেড হয়েছে, গাড়িতে যাচ্ছে, বা আগে হচ্ছে 2 স্ট্রোক ইঞ্জিনে গাড়ি চলতো, তাই না? মোটরসাইকেল কালো সাদা ধোয়া বেরোতো, ভটভট করে আওয়াজ হতো, এখন গাড়িতে কোনো আওয়াজ হয় না। সো এই গাড়িগুলো কিন্তু ইভলভ হয়েছে, মানে বিবর্তিত হয়েছে। আমরাও ঠিক সেরকম চেঞ্জ হচ্ছি, ওটা হচ্ছে ইভলভ, বিবর্তন, কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। ইভলভিং বিবর্তন লিখবো না ভাইয়া, নাকি নতুন লিখবো? আপনি ইভলভ লেখেন, বিবর্তিত হওয়া, ইভিওএলভিই, ইভলভ, বিবর্তিত হওয়া। আচ্ছা, আর একটা শব্দ কিন্তু আপনাদের অপরিচিত আছে, আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন নাই, Yes. কি জিনিস? হ্যাঁ মিস্টার রাজীব বলেন। রুকাস রুকাস, রুকাস মানে হচ্ছে গ্যাঞ্জাম, সোজা কথা। থাকে না যে যায় ঝামেলা, এই সমস্ত গ্যাঞ্জামের ভেতরে বলা হচ্ছে। ওকে, সো একটু ট্রান্সলেশনে যাই, আই থিঙ্ক এটা আপনারা এনজয় করবেন। রিগ্রেস তো কি বলছিলেন ভাইয়া? পিছিয়ে যাওয়া। এখন এটা ট্রান্সলেট করি, শোনেন। আরেকটা কে যেন বলছিলেন, বলেন, শুনতে পাইনি, কথা আটকে আসছে। রেসিপি রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে প্রাপক, চিঠির দুপাশে থাকে একজন সেন্ডার থাকে, আরেকজন রেসিপিয়েন্ট থাকে, এটা ইমেল পাঠানোর সময় খেয়াল করবেন। সেন্ডার হচ্ছে প্রেরক, রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে প্রাপক। ওকে, সো কি বলা হচ্ছে, মোরওভার, উপরন্তু, গাদাগাদি ভিড়ওয়ালা বাস, গা জ্বালানো রৌদ্র, পলিউশন বা হচ্ছে দূষণ, এবং যে সময় হারানো যাচ্ছে, এই সমস্ত গ্যাঞ্জামের ভেতরে সব কিছুই তাদের সাফারিংয়ের সাথে যুক্ত হয়। সাফারিং মানে কি? এটা তো ভোগা। শান্তিসের ভোগান্তি, ভোগান্তি। দুর্দশা, এগুলো। ইজ ইট নট আ লিটল টু মাচ? এইটুকুর মানে হচ্ছে এটা কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না? আই বেটটা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, এটা অ্যাড করা যায়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, যদি পুরনো আদিকালের আমলে আমাদের আগের জেনারেশন বা বয়স্ক জেনারেশন যে মানুষগুলো আছে, তারা যদি এটা এখন পড়ে, তারা কি বলবে জানেন? তারা, তাদের গল্প শুরু হয়ে যাবে যে তারা ওই নদী পার হয়ে, জঙ্গল পার হয়ে স্কুলে যেত, 10 মাইল হেঁটে, 20 মাইল হেঁটে, ওই যে গল্প শোনে না, ওইটার কথা বলা হচ্ছে। তো ওইটা বলা শুরু করে দিত যে দূর তোমরা জ্যামে বসে যাও, আর আমরা হচ্ছে সাতটায় যেতাম, পিছনে কুমির দৌড়াইতো, এরকম গল্প শুরু হয়ে যেত। তো এই লাইনটার পরে বলা হচ্ছে এইসব মস্করা বাদ দিলে, বা জোকস যদি আলাদা রাখি, জোকস অ্যাপার্টও এইটার মতো একটা ফ্রেজ আছে, জোকস অ্যাপার্ট, যে মস্করা বাদ দিলে আমাদের ক্ষেত্রে এই কাহিনী হওয়ার কোনো অপশন নাই, যেটা আমাদের এইরকম আমাদেরও করতে হবে, এটা করার মতো কোনো অপশন আমাদের হাতে নাই। কেস মানে এখানে ঘটনা, আমাদের ঘটনায় এইসব করতে তো যাবে না আমাদের ক্ষেত্রে। তো বলা, কারণ পরের প্যারাতে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে যে অনেক বছর আগে মানুষ চিঠি লিখতো এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতো যে তাদের প্রাপকের কাছে পৌঁছাবে, এবং লেটারটা যখন ইস্যু করা হয়েছে, মানে যখন থেকে পাঠানো হয়েছে, তখন থেকে একটা রেসপন্স, মানে জবাব পাওয়ার জন্য ডাবল সময় অপেক্ষা করতে হতো। আপনি 1 মাস আগে চিঠি লিখছেন, 2 মাস পর এটা রিপ্লাই আসবে,
ওই যে ইয়ের মতো আর কি, ধরেন কি বলে এটাকে, চিঠি লিখেছেন যে আপনার সাপোজ আপনার প্রেমিকা আপনাকে চিঠি লিখেছে আমার তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তো এই চিঠি এসে আপনি রিপ্লাই যেতে যেতে ওর বাচ্চা হয়ে যাবে, এরকম অবস্থা, এরকম দেরি হয়ে যেত আগে। তখন টেলিগ্রাম লিখতো, ওটা একটু ফাস্ট ছিল, বাট এটা বলা হচ্ছে যে এখন তো আর ওই যুগ নাই, এখন বলা হচ্ছে বাট নাও, এখন তো আমাদের হাতে স্মার্টফোন আছে, আমরা মেসেজ সেন্ড করতে পারি, ইমেল তাৎক্ষণিকভাবে পাঠাতে পারি, আমরা তো আর চাইলে ওই চিঠি আদান প্রদানের দিনগুলোতে রিগ্রেস করতে পারি না, ফিরে যেতে পারি না, তাই না, মানে পিছিয়ে যেতে পারি না। এই শর্মা বিবর্তনের ঠিক উল্টোটা হচ্ছে ইভলিউশনটা হচ্ছে রিগ্রেস। আচ্ছা মিস্টার মোস্তফাকে কেউ মনে হয় আক্রমণ করেছে, আচ্ছা যাক, ওকে, বাচ্চা ছেলে পেলের কাজ করবেন নাকি? সরি ভাইয়া, ওই ও আবার খাতা টান দিছে তো তাই সেজন্য লিখতেছি। বাচ্চারা বলবে যে ওরা খুবই ইন্টারেস্টিং, যে কি হচ্ছে। অলরাইট, সো এরকম হলে বাচ্চাদেরকে হচ্ছে ভিডিও অন করে হচ্ছে ক্লাসে বসাই দিবেন, দেখবেন যে তারা খুব শান্তভাবে দেখছে কি হয়। অলরাইট, সো আমরা দেখছিলাম যে এখনকার যুগে আমরা তো আর ওই ফিরে যেতে পারি না সেই চিঠি আদান প্রদানের যুগে, কারণ আমরা বিবর্তিত হচ্ছি। সো তারপর খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্যারা আছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে ব্যাপারটা আছে। সো মিস ফারজানা পড়েন দেখি, ফ্রম ওয়েকিং আপ টু সোশ্যাল মিডিয়া, এখান থেকে। From waking up to social media notifications to watching something on Netflix, our lifestyle is practically crammed with technology. After all, this is the era of digital Bangladesh. Now, I am not suggesting we completely switch to online learning and forget the campus exists. For school students, especially, interaction in inextricable Inextricable. Yes. interaction reinforces the learning environment as well as socialization. Moreover, younger school students, more like children, are mostly assisted by their parents to sit for online classes. Working parents and those who are not the tech savvy find it unfeasible at times to stay available for their children while classes are going on. Okay, thank you. Also, So let's see what do we have until now. Thank you, Ms. Farzana. Alright, so from waking up to social media notifications to watching something on Netflix, our lifestyle is practically crammed. এটা উচ্চারণটা, হ্যাঁ, crammed with technology. After all, this is the era of social digital Bangladesh. Now, I am not suggesting we completely switch to online learning and forget that campuses exist. For school students, especially, interaction is inextricable. To quite different uchcharon. Interaction reinforces the learning environment as well as socialization. Okay. Moreover, younger school students, more like children, are mostly assisted by their parents to sit for online classes. Working parents and those who are not that tech savvy find it unfeasible at times to stay available for their children while the classes are going on. সো বলা হচ্ছে যে আমাদের যে লাইফস্টাইল, জীবনযাত্রাটা ট্রান্সলেট কোথা থেকে করছি খেয়াল করেন, যে পুরোটাকে পড়ে নিতে হবে, চোখ বুলাবেন, তারপর কোথা থেকে শুরু করলে সুন্দর লাগবে সেখান থেকে পড়ব। যে দুটো অংশ আছে এই লাইনটার, কমা দিয়ে ভাগ করা। সো এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইলটা। আমাদের যে লাইফস্টাইলটা এটা হচ্ছে সকালে সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন দিয়ে জেগে ওঠার, সকালে ঘুম থেকে উঠে কী করেন, অনেকেই তো নোটিফিকেশন চেক করেন, তাই না মিস্টার মোস্তফা, কী বলেন? ঘুম থেকে ওঠার পর ফোনটা নিয়ে দেখেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কয়টা লাইক পড়লো, রিয়াকশন আসলো, স্টোরি কে দিল, গুড মর্নিং দিয়েছে কে, এগুলো চেক করা হয়, অনেকেরই হয়। এবং নেটফ্লিক্সে দেখা হয়, নেটফ্লিক্স দেখা হয়। তো আমাদের যে জীবনযাত্রা এটা হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে এটা টেকনোলজি দিয়ে ঠাসা, ক্র্যামড, এটা হচ্ছে ঠাসা। আফটার অল, দিস ইজ দ্য এরা অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ। তো
শেষমেশ বলা হচ্ছে এটা তো এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগ চলছে, এরা হচ্ছে যুগ। ওকে, তারপরের প্যারাটা একটু দেখে বলেন দেখি আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি আছে। আমি জানি কোনগুলো থাকবে, বলেন দেখি কি অবস্থা। আচ্ছা, যদি অপরিচিত শব্দ না থাকে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করব। স্যার আমি পড়াটা একটু হারাই ফেলছি স্যার, একটু নিচে নেমে বের করেন নেটফ্লিক্স কোথায় আছে। হ্যাঁ, ইনএক্সট্রিকেবল, থ্যাংক ইউ মিস ফারজানা। ইনএক্সট্রিকেবল হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য। এটার সিনোনিমগুলো হচ্ছে ইনসেপারেবল, আনঅ্যাভয়েডেবল, মানে যেটা এড়ানো যায় না, অনিবার্য। এখন এটা কেন অনিবার্য আর সেটা পরে করব। ইন্টারাকশন, yes, মেলামেশা, একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলা, এটা হচ্ছে ইন্টারাকশন। রাইট নাও উই আর ইন্টারাক্টিং, ভার্ব আকারে যদি নিয়ে যাই, আমরা এখন ইন্টারাক্ট করছি, এবং এই কাজটাই হচ্ছে ইন্টারাকশন, যোগাযোগ করা, কথাবার্তা বলা, মেলামেশা করা। ইন্টারেকশনও তো মেলামেশা না ভাইয়া? হ্যাঁ, এটাই বলছিলাম যে রাইট নাও উই আর ইন্টারাক্টিং, আমরা এখন ভার্বালি ইন্টারাক্ট করছি কথার মাধ্যমে। আর সরি, ইনএক্সট্রিকেবল তো বলেছি, অবিচ্ছেদ্য, শুনতে হবে খেয়াল করে। তারপর আরেকটা শব্দ আমি, reinforce, হ্যাঁ এটা আমি শিখেছি কোথা থেকে জানেন, এটা হচ্ছে রডের বিজ্ঞাপন থেকে শুনেছি। রিইনফোর্সেস, রড সিমেন্টের বিজ্ঞাপনের প্রচুর এই শব্দটা আসে। সো এটার মানে হচ্ছে মজবুত করা, যে বিল্ডিংগুলো অনেক মজবুত হবে, স্থায়ী হবে। রিইনফোর্সেস, স্টিলের অ্যাডভার্টাইজে, বিএসআরএম এর অ্যাডভার্টাইজে দেয় না মুস্তাফা সাহেব, দেখেছেন যে Yes, sir. রিইনফোর্সড স্টিল, এটা হচ্ছে ওই মজবুত করা। রিইনফোর্সেস মানে মজবুত করে। তারপর tech savvy, টেক স্যাভি, হ্যাঁ টেক স্যাভিটা যদিও পরে পরে, তারপর বলে দিচ্ছি। টেক স্যাভিটা হচ্ছে, ধরেন থাকে না কেউ কেউ যে খুব মানে মোবাইল ফোন ভালো বোঝে, টেকনোলজি সম্পর্কে ভালো ধারণা, ওদেরকে টেক স্যাভি বলা হয়। ওই মানুষগুলোকে টেকনোলজি পণ্ডিত বলতে পারে, মানে যে কোনো ফোন দিলে বা ল্যাপটপ সব কিছু সম্পর্কে তার কাছে আইডিয়া থাকে, খবর থাকে, বোঝে। তারপর আর কি শব্দ আছে এই প্যারাতে? আই থিঙ্ক নাই, সো এই প্যারাটা একটু ট্রান্সলেট করে দেখি। সো আমি এটা এখন সাজেস্ট করছি না যে আমরা পুরোপুরি অনলাইনে সুইচ করে ফেলি অনলাইন শেখার ক্ষেত্রে এবং ভুলে যাই যে ক্যাম্পাস আছে। বিশেষ করে স্পেশালি বিশেষত স্কুলের স্টুডেন্টদের জন্য মেলামেশা করাটা হচ্ছে অপরিহার্য বা অনিবার্য, করতেই হবে। কারণ হচ্ছে এই মেলামেশাটা মজবুত করে শেখার পরিবেশটা, এবং পাশাপাশি সোশ্যালাইজেশন, এই যে সামাজিকীকরণ একটা ব্যাপার থাকে না, যে দেখবেন যে বাচ্চারা স্কুলে যে অন্যান্য ফ্রেন্ডের সাথে, আপনারাও তো এই কাজ করেছেন, অনেক মানুষের সাথে মিশেছেন, ফ্রেন্ড হয়েছে আপনাদের, আপনারা সামাজিক হয়েছেন, আমরা সবাই সামাজিক হয়েছি ওই মেলামেশাটা করার কারণ। অনলাইনে কিন্তু এটা হয় না। এটা একটা ব্যাপার যে এটা স্কুলের বাচ্চাদের দরকার। বড় হয়ে যাওয়ার পর তখন আমরা ঠিক আছে, আমরা সামাজিকীকরণ সিস্টেমটা বুঝে যাই, তখন প্রবলেম নেই, বাট স্কুলে দরকার। তারপর বলা হচ্ছে মোর ওভার ইয়ঙ্গার স্কুল স্টুডেন্ট, মানে যারা একটু ছোট বাচ্চারা আছে, বিশেষ করে একদমই ছোট বাচ্চারা, তাদের বাবা মায়ের সহায়তা প্রয়োজন হয়, সহায়তা প্রয়োজন হয় অনলাইন ক্লাসে বসার জন্য। পাশে বাপ মা বসে থাকতে মোবাইল নিয়ে মিউট করা, আনমিউট করা, এইসব বিষয়। এই ক্ষেত্রে আবার একটা ব্যাপার আছে যে ওয়ার্কিং প্যারেন্টস কারা বলেন তো? ডে কেয়ারে কতগুলো থাকে যে মানে কাজ করে, হ্যাঁ, কর্মজীবী বাবা মা থাকে না, যে বাবা মা দুজনেই জব করে। হ্যাঁ। তো ওই কর্মজীবী বাবা মারা ওনাদের কথা বলাচ্ছে, এবং যারা টেক স্যাভি না, টেক স্যাভি মানে হচ্ছে যারা অত টেকনোলজি বোঝেন না, একটু আউটডেটেড থাকে না, যে আগেকার দিনে মানুষ যাদেরকে আমরা বলি, বা আমাদের বাবা মায়ের তো হয়তো অতটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে বোঝে না, ধারণা কম, তো তাদের কাছে এটা কি মনে হয়, তারা কি খুঁজে পান, এটা সময়ে সময়ে অ্যাট টাইমস এটাকে আনফিজিবল মনে হয় তাদের কাছে। আনফিজিবল মানে কি জানেন? আমাকে তো প্রশ্ন করেন নাই, বলেন দেখি আনফিজিবল মানে কি, কি হতে পারে? জাস্ট আপনাদের একটা গেস করেন কি হতে পারে, যে এটা তাদের কাছে, যে তারা তো হয় অসম্ভব না, অসুবিধাজনক, ইনকনভিনিয়েন্ট বা ইমপ্র্যাকটিক্যাল এটাকে বলা হচ্ছে। ইনকনভিনিয়েন্ট মানে অসুবিধাজনক, মানে সুবিধাজনক মনে হয় না সোজা কথা তাদের কাছে। কারণ কি? এটা ঝামেলার কাজ, কারণ তারা কাজে ব্যস্ত আছেন,
বলা হচ্ছে যে তারা সময়ে সময়ে তারা থাকতে পারেন না বাচ্চাদের জন্য যখন ক্লাসটা চলছে, তাই না? হয় সিস্টেম বুঝছে না, না হলে তারা ওয়ার্কিং প্যারেন্টস, এটার কথা বলা হয়েছে, এই কারণটাকে আনফিজিবল বলা হয়েছে। অলরাইট, সো মিস তাবাসসুম, অলসো ইন অল অনেস্টি, এখান থেকে পড়েন দেখি। Also, in all honesty, the internet is not adequate even in central Dhaka. Despite the undelivered promises of lighting fast internet by telecom operators, and when it comes to rural areas, let us not go there. Then again, if I dredge up the scenario of when university Scenario. classes suddenly started. সিনারিও, Okay, scenario of when university classes suddenly started being held online with the once loud of a pandemic, student did not find out ways to adjust. Some complained they had to repeatedly buy internet packages, and some complained their devices were not compatible with Canvas, Zoom, etc. Nevertheless, they still attended the online semesters for almost 2 whole years. Of course, a good connection comes at a good cost. Good cost meaning expensive. But at its very least, the payoff is comparatively better to the situation we find ourselves in all too abruptly. yes. Abrupt. Also, a large number of students take the trouble of shifting to Dhaka to attend university. With that comes rent, utility bills, and living costs. The list goes on, and the expenses stack higher. Stack. Once again, the older generations will say to this, is education supposed to be full of fun? Not really. But that also does not mean it has to cost students a premium and drain their families, both physically and mentally. Agreeably, we cannot switch to a completely online environment overnight. But what if we had a blended mode starting with university students? Examinations, group discussions, and extra classes could be held physically while the usual classes could be held Okay, online. thank you so much. So let's see what we have until now. Alright, so একটু উপরে চলে যাই, বেশ অনেকখানি পড়া হয়েছে। So also, in all honesty, the internet is not adequate even in central Dhaka, despite the undelivered promises of lightning fast internet by telecom operators. And when it comes to rural areas, let us not go there. So বলা হচ্ছে সবচেয়ে সত্যতার সাথে বলতে গেলে যে এমনকি ঢাকার কেন্দ্রের মধ্যেও কিন্তু ইন্টারনেটটা এডুকেট না। এডুকেট মানে কি জানি? What is the meaning of adequate? ভাই আর একটু বলবেন এটা? Adequate একটা শব্দ আছে, পর্যাপ্ত না। যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত না, ইন্টারনেটে যথেষ্ট না। বলা হয়েছে যে টেলিকম অপারেটরদের দ্বারা, আমি কিন্তু এখানে দুটো ভাগ করা আছে সেন্টেন্সটা, টেলিকম অপারেটরদের দ্বারা লাইটনিং ফাস্ট, ওই যে বল না বিদ্যুৎ গতির ইন্টারনেট আমরা দিব, এই ধরনের তারা প্রমিস যেটা করেছে সেটা হচ্ছে আনডেলিভার। তারা এটা সফলভাবে ডেলিভার করতে পারে নাই, দিতে পারে নাই, ব্যর্থ হয়েছে। এটা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ইন্টারনেটের অবস্থা খুব বাজে, এটা বলা হচ্ছে। এবং যখন গ্রামের কথা আসে, রুরাল এরিয়াস মানে কি, গ্রামাঞ্চলের কথা আসে, লেট আস নট গো দেয়ার মানে কি বোঝানো হচ্ছে, ওইদিকে তো না যাই, ওইদিকে আর না যাই বলে না, ওইদিকে গেলে আরও ঝামেলা, আরও কথাবার্তা চলে আসবে। গ্রামের দিকে নাই গেলাম, শহরের একই অবস্থা। Then again, if I dredge up the scenario when the university classes suddenly started being held online with the onslaught of a pandemic, students did find out ways to adjust. তো বলেছে তারপরেও যদি আমি একটু ওই ড্রেজ করি, ড্রেজ আপ এটা মানে জানি, নদীতে ড্রেজিং করা হয়, দেখেছেন জিনিসটা কখনো? কি করা হয়, বালি খুঁড়ে বের করা হয় না?
সো হ্যাঁ, এখানে বালি যদি বলে উত্তোলন। যে পুরানো ঘটনা খুঁড়ে বের করা, বলে না যে অপ্রীতিকর ঘটনা, যে ওই একটা প্রবাদ আছে হিন্দিতে যে পুরানি বাত পে মিট্টি ডালো, ওই মাটি খুঁড়ে পুরানো কথা বের করে যদি আনা যায়, সেই সিনারিওর কথা বলা হচ্ছে। সিনারিও হচ্ছে দৃশ্যপট। যখন ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো হঠাৎ করেই অনলাইনে নেওয়া শুরু হয়ে গেল উইথ দ্য অনস্লট অফ এ প্যান্ডেমিক। অনস্লট অফ এ প্যান্ডেমিক মানে কি বোঝানো যেতে পারে, কি হতে পারে? অনস্লটটা বুঝলে আমাদের মনে হয় একটু আইডিয়া হয়ে যাবে। অনস্লট কি হতে পারে, আইডিয়া করেন দেখি। অনস্লটের সিনোনিম হচ্ছে অ্যাটাক, ইনভেশন, রেইড, প্রবল আক্রমণ, প্রবল স্যার হামলা। সময় হ্যাঁ, প্যান্ডেমিকের বা মহামারীর আক্রমণের সময় বা হামলার সময় যেটাকে বলা হচ্ছে, তখন আক্রমণ, হঠাৎ অনস্লট। হ্যাঁ ইনভেড করা। যেমন হচ্ছে মঙ্গলরা চেঙ্গিস খানের দল একসময় যেভাবে হামলা করে বসতো, সো ওই ধরনের হামলার মানে আক্রমণের সময়, প্যান্ডেমিকের আক্রমণের সময় হুট করে অনলাইন ক্লাসগুলো শুরু হয়ে গেল। এটা যদি খুঁড়ে বের করতে যাই, তখন কিন্তু স্টুডেন্টরা ঠিকই উপায় খুঁজে বের করেছিল। উপায়, ওয়ে মানে কিন্তু পথও হয়। পথ খুঁজে বের করলো যে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। অ্যাডজাস্ট তো আমরা বুঝি নাকি, যে কোনো জিনিস অ্যাডজাস্ট জি, করে স্যার। নেওয়া। এটা বাংলাটা কি আসলে জানেন? বাংলার সাথে কিন্তু ইংরেজিটা বেটার বোঝা যায়, তাই না? এই যে বেটার বললাম, এটা তো ইংরেজি শব্দ, আরো ভালো বলতে পারতাম। সমন্বয় করা, অ্যাডজাস্ট। হ্যাঁ, ভাইয়া, ঠিকঠাক করে নেওয়া, সমন্বয়। সমন্বয়ের একটা ভালো মানে আছে। ওকে, হ্যাঁ, অ্যাডজাস্টটা যায় এটার সাথে। Some complained they had to repeatedly buy internet packages, and some complained that devices were not compatible with Canvas, Zoom, etc. Nevertheless, they still attended the online semesters for almost 2 whole years. কেউ কেউ তো নালিশ করলো বা কমপ্লেইন জানালো তাদের রিপিটেডলি ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনতে হয়েছে। রিপিটেডলি মানে কি? পুনরায়। শুধু পুনরায় না, রিপিটেডলি এটা হচ্ছে এলওয়াই, অ্যাডভার্ব আকারে আছে, মানে বারবার আর কি। বারবার। ইয়েস। বাকিদের আওয়াজ কোথায়? মিস তাবাসসুম, তারপর হচ্ছে মিস ফারজানা, মিস্টার রাজীব, আপনারা আছেন আমাদের সাথে? জি স্যার। ইয়েস স্যার মিস তাবাসসুম মেবি নাই আমাদের সাথে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, মাইক্রোফোন মিউট করে ঘুরতে চলে গেছেন। আওয়াজ করতে হবে। মানে নীরব থাকলে হবে না তো, আমি আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি আগে বলেছি, পরে মনে হবে যে আমি একা একা কথা বলছি। এই প্রসঙ্গে একটা আমি আপনাদের না। মনে করে দেবেন একটা স্টোরি বলবো। লর্ড অফ দ্য রিংস দেখে থাকলে সেই স্টোরিটা ধরতে পারবেন। অলরাইট, সো আমাকে প্রশ্ন করতে হবে তো, রিপিটেডলি মানে হচ্ছে কি বলেন দেখি মিস তাবাসসুম? রিপিটেডলি বারবার যে বারবার। মানে একই কাজ করে ওইরকম। হ্যাঁ, যে ইন্টারনেট প্যাকেজ বারবার কিনতে হয়েছে, এবং কেউ কেউ তো কমপ্লেন করলো যে তাদের ডিভাইসগুলো কম্পেটেবল মানে মানানসই না জুম ক্যানভাসের সাথে, মানে ডিভাইস দুর্বল। নেভারদালেসের মানে কি মিস্টার রাজীব বলেন দেখি? এই লিঙ্কার্সটা খুব মজার। নেভারদালেস মিস্টার মোস্তফা, ক্যান ইউ সে? এটার সিনোনিম বললে চিনতে পারবেন। ইনস্পাইট অফ, ইনস্পাইট অফ, তা সত্ত্বেও, তবুও তবুও বা তা সত্ত্বেও, নেভারদালেস। হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও কিন্তু তারা বা তবুও তারা হচ্ছে অনলাইন সেমিস্টারগুলো অ্যাটেন্ড করেছে প্রায় দুটো পুরো বছর, মানে 2 whole years, প্রায় ফুল 2টা বছর। অফকোর্স এ গুড কানেকশন কামস এট এ গুড কস্ট। যে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে একটা ভালো কানেকশন, ইন্টারনেট কানেকশনটা আসে একটু ভালো খরচ করলে, এবং গুড কস্ট মিনিং এক্সপেন্সিভ মানে দামি, কিন্তু অন্তত পক্ষে ব্যয়বহুল। ইয়েস, ব্যয়বহুল হয়, কিন্তু অন্তত পক্ষে একটা ওকে, অন্তত পক্ষে যে পে অফটা, মানে এর বিনিময়ে যা পাই আমরা পে অফটা, সেটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি বেটার, তুলনামূলকভাবে। কম্পারেটিভলি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে ভালো। টু দ্য সিচুয়েশন উই ফাইন্ড আওয়ার সেলফ ইন অল টু অ্যাব্রাপ্টলি। এটা একটু ডিফিকাল্ট ট্রান্সলেশন হবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে তাও বেটার, মানে অন্তত যদি বেশি খরচ হলেও এটা আমরা হঠাৎ করে, অ্যাব্রাপ্টলি হচ্ছে হঠাৎ করে আমরা নিজেদেরকে যেই পরিস্থিতিতে পেয়ে গেলাম তার সাথে তুলনামূলকভাবে ভালো, বেশি খরচ করে হলেও একটু ইন্টারনেট কানেকশনটা যদি ভালো পাওয়া যায়। Also, a large number of students take the trouble of shifting to Dhaka to attend university. With that আচ্ছা comes- ভাইয়া, অ্যাব্রাপ্টলি তো হঠাৎ নাকি নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ, হঠাৎ করে, এটাই তো বললাম, হঠাৎ করে। শুনতে হবে তো, আমার কথা কি শোনা যায় ক্লিয়ারলি? ইয়েস ভাইয়া, ওই Yes, sir. একটু
মাঝে মাঝে একটু বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে না এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, সো হ্যাঁ অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, এবং যখন পরে একটু লাইন শেষ করব তখন বলবেন, ঠিক আছে? ওকে, so also a large number of students take the trouble of shifting to Dhaka to attend university. With that comes rent, utility bills and living costs. The list goes on and the expenses stack higher. তারপর কি বলা হচ্ছে যে একটা লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস মানে কি কি বলা হয়েছে এখানে? লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বলতে কে বলতে পারবেন? লার্জ নাম্বার স্যার বলতে অধিকাংশ student, হ্যাঁ, বেশিরভাগ একটা বড় পরিমাণে বা বড় অংশ, স্টুডেন্টদের একটা বড় অংশ, লার্জ নাম্বার। মেজর থাকলে হচ্ছে ওই সিংহভাগ বলতে পারতেন বা বেশি, কিন্তু এটা লার্জ নাম্বার মানে জাস্ট একটা কোয়ান্টিটি বলা হচ্ছে, মানুষের সংখ্যা, যে তারা কি করে সেই সমস্যাটা ঘাড়ে উঠায়। টেক দ্য ট্রাভেল অফ শিফটিং টু ঢাকা, যে ঢাকায় শিফট করার যে ব্যাপারটা আছে সেটার এই ভেজালটা তারা ঘাড়ে উঠায়। এবং এবং কিসের জন্য করে? ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটেন্ড করার জন্য। অনেকেই তো আছে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য ঢাকা চলে আসে, শিফট হয়ে যায়, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে, এবং সে আসার সাথে চলে আসে কি কি? রেন্ট। রেন্ট কি জিনিস? ভাড়া। ইউটিলিটি বিলসের মধ্যে কি পড়ে? ইউটিলিটি বিলস হচ্ছে আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন বুয়ার বিল থাকতে পারে, কারেন্ট বিল, দারোয়ানের বিল, পানির বিল, ওয়াইফাই বিল, অনেক কিছু। এবং লিভিং কস্টস, থাকার যে খরচটা আছে, ওই আপনি চলাফেরা করতে গেলে কেনাকাটা তো করতেই হবে, এগুলো খরচ আছে না? এবং এই লিস্টটা হচ্ছে যে চলতেই থাকে, লিস্টটা শুধু লম্বাই হয়। আর দ্য এক্সপেন্সেস স্ট্যাক হায়ার। স্ট্যাক হচ্ছে কি ওই যে ফাইলপত্র স্তূপ করে রাখে না, এটা হচ্ছে স্ট্যাক, গাদা করা। হ্যাঁ, ওই যে খরচের যে তালিকাটা আছে এটা হচ্ছে ভারী হয়, উঁচা হয়, তাকটা উঁচাই হইতে থাকে, খরচের লিস্টটা উঁচা হইতে থাকে, তাকটা। এবার হচ্ছে বয়স্ক জেনারেশনরা কি বলে? মিস্টার রাজীব বলেন দেখি, ওয়ান্স अगेन। Okay, sir. Once again, the older generation will say to this: is education supposed to be full of fun? Not really, but that also does not mean it has to cost student a premium and drain their families both physically and mentally. Agreeably, we can we cannot switch to a completely online environment overnight. But what if we had a blended mood, starting with university students? Examination, group discussion, and extra classes could be held physically, while the usual classes could be held online. From the perspective of an employer, I would be impressed if I see a graduate who has the experience of adapting to both an offline and online environment. I would be amazed to learn that he or she is up to date with the tool and application required to attend online classes and submit a assignment while also adapting to a physical environment. Okay, thank you. Addressing. So let's see এই পর্যন্ত কি আছে। অলরাইট, সো আরেকবার older generations will say to this: is education supposed to be full of fun? Not really, but that also does not mean that it has to cost students a premium and drain their families both physically and mentally. তো এখন থেকে মিস্টার রাজীব এই প্যারাতে মুরব্বীরা কি বলেছে একটু বলেন দেখি। Once again, the older generation will say to this, মানে sir, এভাবে না, টানা বাংলায় ডাইরেক্ট ট্রান্সলেট করেন দেখি, মাথায় চিন্তা করে, গতি বাড়ান। is education supposed to be full of fun? মানে শিক্ষাটা কি শুধু মজার, সম্পূর্ণ মজা হওয়া উচিত? ওল্ডার জেনারেশনটা তারা এরকম কিছু বলতেছে। তখন হ্যালো স্যার, তারা বলছে কি এই শিক্ষা কি তাহলে কি মজা করার জায়গা? কষ্ট করতে হবে, খাল বিল সাঁতরা যেতে হবে, এটার কথা বলা হচ্ছে, সেই পুরনো রেফারেন্স। ওকে, কন্টিনিউ। not really, but also does not mean it has to cost student a premium and drain their families both physically and mentally. Not really, তা না, মানে সত্যি না, বাট কিন্তু কিন্তু আসলে না, কিন্তু তার মানে এইটাও না, না, এটাও না, it has to cost, it has to cost, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কন্টিনিউ।
it has to cost a premium or drain their family, both physically and mentally. মানে স্যার কি বলা হচ্ছে যে তার মানে এই না যে এটার জন্য হচ্ছে তাকে আর একটু প্রিমিয়ামের জন্য একটু বেশি খরচ করতে হয় না, এটার কথাই বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে স্টুডেন্টদের একটু অতিরিক্ত বাড়তি খরচা পড়বে এবং সেইটা তাদের পরিবারকে ড্রেইন করবে। ড্রেইন মানে হচ্ছে তাদের শোষণ করে নেবে শারীরিক এবং মানসিকভাবে, মানে কষ্টও হচ্ছে, মানসিক প্রেশারও যাচ্ছে, এইটার কথা বলা হয়েছে আর কি। তারপর স্যার এগ্রিবলি, প্রিমিয়াম কেন কি বোঝানো হয়েছে স্যার? প্রিমিয়াম তো টাকা দিয়ে কিনা কোনো কিছু ইউজ হ্যাঁ করা বোঝানো হয়। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার সার্ভিসের ব্যাপারে প্রিমিয়ামটা টু পে, স্যার প্রিমিয়ামের মানে হচ্ছে কি নর্মাল যে রেটটা চলে তার চেয়ে বেশি দেওয়া। কারণ হচ্ছে কি সাথে আরও কিছু এক্সট্রা সার্ভিস পাওয়া যাবে, মানে তা একটু এক্সট্রা সার্ভিস পাবো বলে তার মানে এই না যে আমি টাকাও দিচ্ছি বেশি, আবার হচ্ছে আমার মানসিক প্রেশারও যাচ্ছে। এতটাও তো করা যাবে না, তাই না? কারণ এই যে বলেন ঢাকার একটা ইউনিভার্সিটিতে যখন আসছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলেন পাবলিক, খরচ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, ঢাকার লিভিং কস্ট অনেক হাই, তো মানসিকও একটা প্রেশার যাচ্ছে, তাই না? আমরা তো প্রায়ই শুনি যে খুব টাকার ক্রাইসিস যাচ্ছে, স্টুডেন্টরা অনেক কষ্ট করে টিকে আছে। সো এটার কথা বলা আছে যে এই এমন তো না যে এডুকেশন মজা করা লাগবে, এটা বিষয়টা এমন না, কিন্তু তার মানে এই না যে আমি শারীরিক মানসিক দুই দিক থেকে কষ্টে থাকবো, এটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আর উই ক্লিয়ার? অর্থটা ধরতে হবে যে ক্যাচ করতে পারছেন কিনা, এখানে ওই প্রিমিয়ামের কথাটা এটা বলা হয়েছে। রাইট, সো বলা হচ্ছে এগ্রিবল, এটা মানা যায় যে আমরা হুট করে একটা অনলাইন এনভায়রনমেন্টে সুইচ করে ফেলতে পারি না পুরোপুরিভাবে, রাতারাতি। ওভারনাইট হচ্ছে রাতারাতি এই ফ্রেজটার মানে। কিন্তু যদি আমাদের একটা ব্লেন্ডেড মোড থাকতো, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট দিয়ে শুরু করা যেত। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, এক্সামিনেশন পরীক্ষাগুলো, গ্রুপ ডিসকাশনগুলো এবং এক্সট্রা ক্লাসগুলো হচ্ছে ফিজিক্যালি হতো, আর সাধারণ ক্লাসগুলো অনলাইনে যদি হতো তাহলে এই ভেজাল অনেকখানি কমে আসতো। এবং একজন এমপ্লয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে, এমপ্লয়ারের অর্থ কি? স্যার চাকরিজীবী বা এই ভুলটা অনেকে করে। কর্মজীবী। কর্মজীবী নো, এমপ্লয়ি হচ্ছে কর্মজীবী, যেটা আপনারা চেনেন, কিন্তু যারা চাকরি দেয় তাদেরকে বলা হয় এমপ্লয়ার। হ্যাঁ, তারা এমপ্লয় করে, চাকরি দেয়। আর এমপ্লয়ি যারা আছে, EMPLOY, ওটা হচ্ছে চাকরিজীবী, এটা হচ্ছে চাকরিদাতা বা নিয়োগকর্তা। তো নিয়োগকর্তার পার্সপেক্টিভ মানে দৃষ্টিকোণ থেকে, দৃষ্টিকোণ একটা শব্দ আছে না, ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ইমপ্রেসড হব। ইমপ্রেসড মানে কি? আমি অভিভূত হব। ইমপ্রেসডটাই তো ভালো বুঝি ইংরেজিতে, তাই না? বাংলায় চলে আসছে মোটামুটি। আমি ইমপ্রেস হব যদি আমি একটা গ্র্যাজুয়েটকে দেখি যে তার অনলাইন এবং অফলাইন পরিবেশ দুটোর সাথেই অ্যাডাপ্ট করার অভিজ্ঞতা আছে। অ্যাডাপ্ট মানে কি? কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। খাপ খাইয়ে নেওয়া। ইয়েস, খাপ খাইয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। অলরাইট, সো নাও মিস্টার মুস্তাফা, I would be amazed to learn. I would be amazed to learn that he's up to date with the tools and applications required to attend online class and submit assignments while also adapting to a physical environment. Addressing the elephant in the room is this going to help beat Dhaka traffic Conundrum. conundrum just like that? No, but without a doubt, it will be beneficial to university students. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি। সো মিস্টার মুস্তাফা, আপনি অনেকটা অ্যাকসেন্ট আনার চেষ্টা করছেন, তাই না? এটা মানে আপনি কোন অ্যাকসেন্টটা ফলো করেন বলেন দেখি? ব্রিটিশ, আমেরিকান, British. অস্ট্রেলিয়ান? ব্রিটিশ, অলরাইট। British. সো তাহলে আরেকটা কাজ করবেন, ব্রিটিশ অ্যাক্টর যারা আছে তাদের ডায়লগগুলো কপি করবেন, ঠিক আছে? তাহলে দেখবেন এখন কিন্তু উচ্চারণ কিন্তু একটা একটা করে করতে হচ্ছে, যখন ডায়লগ কপি করবেন তখন টানা বলতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা একটু ট্রাই করেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আর একটু দ্রুত অ্যাকসেন্টটা আসবে। অলরাইট, সো দেখি কি অবস্থা, এখানে কি আছে। ও, এখানে একটা ব্যাপার ছিল, দেখেন এস কমা দিয়ে এইচই আছে, এটা কেউ খেয়াল করেছেন? এটার কেমন উচ্চারণটা হবে বলেন দেখি, কিভাবে পড়তে হবে? উচ্চারণ ঠিক আছে, পড়তে হবে কিভাবে? S/H বলেন দেখি, কেউ ধরতে পেরেছেন কিনা? That's he. হুম,
এটা হচ্ছে শি অথবা হি। আপনারা যখন হচ্ছে ওই যে শি অবলিক হি লিখতে যাবেন, পুরোটা না লিখে এস কমা এস অবলিক এইচ ই, তার মানে শি অথবা হি। ঠিক আছে, জি স্যার। এটা মাথায় রাখতে হবে। দেখেন কত সুন্দর একটা শর্টকাট শিখে ফেললেন। রাইট, তারপর দেখি, আমি এটা অবাক হব যদি যে এটা জানতে পারি যে সে, অভিভূত হয়ে যাব যদি সে হচ্ছে আপ টু ডেট থাকে। আপ টু ডেট থাকা তো মানে বুঝি যে ওয়াকিবহালটা বাংলা শব্দ আছে একটু কঠিন, তার চেয়ে আপ টু ডেটটা ইজি, তাই না? ওয়াকিবহাল মানে জানেন, ভালো বোঝানো। আপ টু ডেটটা ভালো বোঝেন সবাই। যে সে আপ টু ডেট টুল আর অ্যাপ্লিকেশন মানে যা যা লাগে অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার জন্য, এবং পাশাপাশি সে একটা ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট মানে সরাসরি পরিবেশের সাথেও খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এখন পরের প্যারাটা তো হচ্ছে অ্যাড্রেসিং দ্য এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম। এটা দেখে কি মনে হচ্ছে? এটা আই থিঙ্ক একটা ফ্রেজের মতো লাগছে, তাই না? মোটামুটি জি বড় স্যার, বড় clause। লেভেলের ফ্রেজ। এটা মানে কি? পুরো একটা ক্লজই চলে আসছে, অ্যাড্রেসিং দ্য এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম। এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন, এটা একটা ইডিয়ম, বাগধারা, এবং হচ্ছে এটা একটা, হ্যাঁ বলে না যে কি বলে এটাকে, মেটাফর হিসেবে ব্যবহার করেছে। এটা একটা যে কোনো একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু নিয়ে কথা বলে। একটা বড় প্রশ্ন, যে দ্য বিগ কোয়েশ্চেন ইজ, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে এটা কি সাহায্য করবে যে ঢাকার ট্রাফিক কনান্ড্রামকে বিট করতে, মানে হারাতে, জাস্ট লাইক দ্যাট, মানে এভাবে ওই যে এক তুরিতেই কি গায়েব হয়ে যাবে এসব করলে, অনলাইন করলেই? নো, বাট উইদাউট এ No. ডাউট। যেটা এক তুরিতে গায়েব করবে না, কিন্তু নিঃসন্দেহে, উইদাউট এ ডাউট মানে হচ্ছে নিঃসন্দেহে এটা বেনিফিশিয়াল হবে। বেনিফিশিয়াল মানে কি? লাভবান বা বেনিফিট মানে লাভজন। লাভজনক বা হবে। লাভবান। সরি, স্যার এখানে উপকারিতা বলতে বোঝানো হয়েছে না, ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল। এটা উপকার সুবিধাজনক হবে, হবে, উপকার হবে, লাভজনক হবে, একই কাহিনী। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা, সমস্যা নেই। সো ঘুরে ফিরে এটা সবার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্যই লাভজনক হবে, সুবিধাজনক হবে, সহজ হবে। অলরাইট, কনান্ড্রাম একটা শব্দ আছে, তাই না? ট্রাফিক কনান্ড্রাম। ট্রাফিক কনান্ড্রাম হচ্ছে যে ট্রাফিকের যে ধাঁধাটা আছে বা প্রবলেম আছে, এটা প্রবলেম। কনান্ড্রামটা কি ভাইয়া নাউন? কনান্ড্রামটা হ্যাঁ একটা নাউন। এটার যেটা মানে সেটা হচ্ছে আছে প্রবলেম আছে সিমিলার বা ডিফিকাল্টি, সমস্যা। আরেকটা আছে ধাঁধা। এখানে কোনটা যাবে, ট্রাফিকের ধাঁধা নাকি ট্রাফিক সমস্যা? কোনটা যাবে? ট্রাফিক সমস্যা। সমস্যা। অবভিয়াসলি সমস্যাটাই যাবে, মিলবে। একই ওয়ার্ডের অনেকগুলো মানে আপনারা কিন্তু সার্চ করলে পাবেন, কিন্তু বেছে নিতে হবে যেটা আমার এটার সাথে যায়। অলরাইট, ওকে। সো ফাইনালি শেষ দুটো লাইন মিস ফারজানা পড়েন দেখি, শুনি। Assessing their success or failure, we would also know whether or not we can pilot a better plan for school and college students. ওকে, সো এখানে পাইলট ভার্ব আকারে আসছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না? অ্যাসেস করা মানে কি বলেন দেখি? আমাদের কিন্তু সব কার্যক্রম বা আমাদের পরীক্ষার খাতাগুলো টিচাররা অ্যাসেস করেন। অ্যাসেস মানে কি? দেখা বা পর্যবেক্ষণ। না, শুধু পর্যবেক্ষণ না, মার্ক তো করে। টিচাররা তো দেখে চলে যায় না, তাই না? টিচার তো মার্ক করে। আরেকটা জিনিস আছে, অ্যাসেস মানে হচ্ছে মূল্যায়ন করা। ভাইয়া এটা মাথায় আসছিল কিন্তু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অ্যাসেসটা বুঝি আমরা, এটা বুঝলে এনাফ। আচ্ছা, ওকে। তারপর হচ্ছে ওকে, হ্যান্ডেল করার অর্থে গেছে যে আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে এটাও আমরা জানতে পারবো যে আমরা কি স্কুল এবং কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য একটা বেটার প্ল্যান বা একটা ভালো আরও ভালো একটা পরিকল্পনা পাইলট করতে পারবো কিনা। পাইলট মানে হচ্ছে হ্যান্ডেল করা। পাইলট কিন্তু ভার্ব আকারেও যায়। পাইলট মানে কি, যে বিমান চালায়, তাই না? কিন্তু চালানো অর্থেও কিন্তু এটা যাচ্ছে, কন্ট্রোল করা, হ্যান্ডেল করা, ম্যানুভার করা, ড্রাইভ করা, এটাও কিন্তু পাইলট আকারে যায়। বাট নর্মালি পাইলট ভার্ব আকারে যায় হচ্ছে জাহাজ আর হচ্ছে উড়োজাহাজের ব্যাপারে, ঠিক আছে? সো এটাকে একটা শিক্ষাটাকে একটা জাহাজের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। একটা ভালো প্ল্যান আমরা কি বের করতে পারি কিনা। সো এই গেল হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল ব্লেন্ডেড মোড নিয়ে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। মিস্টার রাজীব বলেন দেখি, ব্লেন্ডেড মোডটা তাহলে কি বুঝলেন, কি জিনিস এটা?
স্যার এটা তো আমি মানে আমার মনে হইতেছে স্যার ওল্ডার জেনারেশনের স্টাডি আর নিউ এখন যে স্টাডি এটার মধ্যে কিছুটা তফাৎ বোঝানো হয়েছে, বা আগে কিভাবে পড়াশোনা করছে এখন কিভাবে মানে তাদের চিন্তা ভাবনাটা ওইটা তুলে ধরছে। আর অনলাইন এবং অফলাইন এই দুইটাই মেইন, মানে ফোকাসটা এই দুইটার হ্যাঁ, উপরে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে রাইট আনসার যে প্রসঙ্গক্রমে ওল্ডার জেনারেশনের কথাটা আনা হয়েছে মজা করার জন্য বা তুলনা করার জন্য, বাট মেইন ফোকাসটা হচ্ছে এখানে কি, যে অনলাইন অফলাইন অনলাইন এবং এটা হচ্ছে ব্লেন্ডেড মোড। ঠিক আছে, এবং আমরা আজকে যে আর্টিকেলটা শেষ করলাম, এখন এই টপিকের উপরে আমরা প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশনের জন্য যে টপিকটা রাখতে পারি সেটা কি হতে পারে বলেন দেখি। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? আমি কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। কি হতে পারে? অনেক কিছু। অফলাইন ক্লাসেস উপকারী, the importance of অনলাইন ক্লাসেস। এটা তো বায়াসড হয়ে যাবে, শুধু অনলাইন ধরলে বায়াসড হয়ে যাবে, অফলাইন ধরলে বায়াসড হয়ে যাবে। ব্লেন্ডেডটা কিন্তু দুটার মিল যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ব্লেন্ডেড মোডটা কি, হোয়াট ইজ ব্লেন্ডেড মোড অফ এডুকেশন। ঠিক আছে, এটা ইজিয়ার হয় না তুলনামূলকভাবে, হয় কি না? Yes, sir. এটা নিয়ে হচ্ছে আপনারা আর্টিকেলে হেল্প নেবেন, আর্টিকেল থেকে আপনারা এটা নিয়ে আইডিয়া পেয়ে যাবেন পড়ার জন্য, এবং এটার জন্য আমার সাথে ডিসকাশন করতে পারেন বা প্রেজেন্টেশন রেডি করতে পারেন, এবং পাশাপাশি এই যে ভোকাবুলারি শিখলাম এগুলো কুইজ আকারে নিব। ঠিক আছে, সো প্রিপেয়ার ফর ইট, এবং আই থিঙ্ক একটু রেগুলার প্রিপারেশন করলে ইট উড সাউন্ড জাস্ট ফাইন, অসাধারণ হবে। ওকে, সো এবার একটু আমাদের নতুন মেম্বার্সদের কাছে যাই। সো অ্যাট ফার্স্ট মিস ফারজানা আমাকে একটু বলেন দেখে, মাইক্রোফোনটা অন করেন। সো হাউ ওয়াজ দ্য সেশন টুডে? কেমন লেগেছে আজকে সেশনটা? ইট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট ওয়ান, সো হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইট? এটা ছিল ফার্স্ট, আর আগে এরকম আর্টিকেলের কোনো সেশন আগে করিনি, তো এটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স এন্ড অনেক ভালো লেগেছে, অলরাইট, অনেক এনজয় করেছি। মিস তাবাসুম, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আমারও স্যার একই, আমার অনেক ভালো লাগছে। ওকে, সো এটার রিফ্লেকশনটা আমরা পাবো যখন আমি নেক্সট দিন আপনাদের কাছ থেকে এটা নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশনস পাবো। অলরাইট, আমি খুব সুন্দরভাবে আমরা এক্সপ্লেইন করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি, এবং নতুন বেশ কিছু শব্দ শিখেছি। ঠিক আছে, সো লেটস ওয়ার্ক অন ইট। আজকের সেশনটা একটু লম্বা ছিল, থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং দিস লং। সো আনটিল উই মিট অ্যাগেন, স্টে সেফ, কিপ প্ল্যানিং অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। সবাই ভালো থাকেন এবং আপনাদের উইকেন্ডটা ভালো কাটুক। টেক কেয়ার, হ্যাভ এ নাইস উইকেন্ড। Assalamu alaikum. ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, টেক কেয়ার। স্যার ওকে, সো যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য, অ্যান্ড আই হোপ ইউ অলসো এনজয়েড দ্য আর্টিকেল। অ্যান্ড বলবো, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ইজ জাস্ট লাইক এ প্র্যাকটিস সেশন, আমরা একটা ক্লাব করছি, এবং আপনারা হচ্ছে এইভাবে আর্টিকেল পড়তে পারেন, এক্সপ্লেইন করতে পারেন, এবং যত বেশি পড়বেন তত বেশি কিন্তু জানবেন এবং বলতে পারবেন। সো উইথ দিস থট অ্যান্ড হোপ আই এম সাইনিং আউট, হাসান প্রত্যয়, টেক কেয়ার, হ্যাভ এ গ্রেট উইকেন্ড।